प्लाट के पीछे 10,000 रुपए जाओ बताओ। 1 लाख रुपए तक मुझे पैसे मांग लिया था, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಅದು ಲಾಗು ಆಗ್ತದೆ. 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡುವುದು ನಿರಾಶೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಶಟ್ ಡೌನ್ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಜನರು ಈಗ ಹೇಳಲ್ಲ, ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. स्वागत है आपका आपकी आवाज में। मैं हूं शकील बागमारे। क्या कानून सिर्फ गरीबों के लिए है? श्री 4 हमने कर्नाटका बीजापुर गांधीनगर के अतिक्रमण किए गए घरों के बारे में कई सवाल उठाए और इन लोगों की समस्या पर भी आवाज उठाई। जिन लोगों के घर महानगर पालिका के ओर से निकाले गए, उसका मुख्य कारण कोई और नहीं बल्कि इसी गांधीनगर के कॉर्पोरेटर संतोष चौहान हैं। वहां के लोगों का सीधे सीधे इल्जाम है कि संतोष चौहान ने इन लोगों से यहां बसने के लिए पैसों की मांग की, मगर इन लोगों ने इन्हें पैसे देने से मना किया तो संतोष चौहान ने इन लोगों को यहां से हटाने का बेड़ा उठाते हुए अधिकारियों को इनकी शिकायत करने लगे। इस अतिक्रमण किए गए घरों को हटाने के लिए डीसी ऑफिस भी पहुंचते हैं और विनती करते हैं कि जल्द से जल्द इन्हें हटाया जाए। और ताजुब की बात तो यह है कि इनकी विनती को सिर्फ 12 घंटे में सुन लिया जाता है, जबकि कई सालों से लोगों की विनती और अर्जियों को देखा भी नहीं जाता। खैर, ये तो हमारा ही इंतजामिया है, कितना भी इसके बारे में कहे वो कम ही होगा। अब जरा देखिए संतोष चौहान के बारे में लोग क्या कहते हैं। उन्हें कहा जाए तो चुप हो बैठे, उसे पैसा देना, उन्हें आता है हमारा गरीब मदद करने का, तो नहीं आता। किसे दिन पैसे तुम्हें मांग रहा हूँ ना, हमें नहीं दिया, किसी भी नहीं दिया, हमें अपना कौन मांग रहे हैं पैसे? कौन मांग रहे हैं? मेंबर मांगता है। कौन सा मेंबर है? संतोष चौहान। संतोष चौहान। कितने मांग रहे हैं? मांग रहा है एक प्लाट के पीछे 10,000 रुपए जाओ बताओ उन्हें। अब यहाँ बनाने से हाँ, नहीं तो काटता ही, धमकी देता है। संतोष चौहान जी को बताकर हमने यहाँ जगह लेकर यहाँ शेड मार लेकर स्कूल चलाओ कहीं को बोलने के बाद हमने स्कूल चालू किया था। सिस्टर निवेदिता पब्लिक स्कूल कहीं को स्कूल चलाया था, लेकिन 2-3 ये बिल्डिंग बनने के बाद यहाँ संतोष चौहान ने हमको कुछ पैसे देने के लिए मुझे मजबूर कर दिया। मैंने उसको इनकार कर दिया। 1 लाख 2 पैसे मांगे? 1 लाख रुपए तक मुझे पैसे मांग लिया था, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। तो आपने सुना संतोष चौहान पर सीधे सीधे ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि इन्होंने हमसे यहाँ रहने के लिए रिश्वत मांगी। हमने इसकी हकीकत को जानने के लिए जब संतोष चौहान से बात की तो चौहान ने क्या कहा, सुनिए। ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ 200ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮನೆ ಈಗ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮುಂಚೆ ನಾವು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕಾ ಸದಸ್ಯ ಸಂತೋಷ್ ಚೌಹಾನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಇದ್ದಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಪ್ರತಿ ಮನೆಯವರು 10,000 ರೂಪಾಯಿ ನಮಗೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಇಲ್ಕರ ನಿಮ್ಮದು ಶೆಡ್ ನಾವು ತೆಗಿತೀವಿ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಈಗ ಇದು ನೀವು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಅಲ್ಲಿ 5 ಶೆಡ್ಗಳು ಇದ್ದೆವು. ನಾನು ಅವರು ಈಗ ಏನು ಅವರು ಶುದ್ಧ ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ 5 ಶೆಡ್ ಇದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲ. MB ಪಾಟೀಲ್ ಸಾಹೇಬ್ರೆ ಹೇಳ್ಯಾರ ಅದನ್ನ. MB ಪಾಟೀಲ್ ಸಾಹೇಬ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ರೊಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ರಿ, ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಮಾತ್ರ ಇರ್ರಿ, ಅದು ನಮ್ಮ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ನೀವು ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ರ ಅದು ಏನಾದ್ರು ಶಾಂಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಅವ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ರ. ಹೊರತಾಗಿ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ನಾ ತಗೊಂಡಿದ್ರ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ ನಾ ಯಾಕೆ ಬಿಡಿಸ್ತಾರೆ? ಇಲ್ಲ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ನೀವು ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಅಲ್ರಿ. ಇದು ಶುದ್ಧ ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪ. ಈಗ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಕಲ್ಸಿ ಹೇಳಂತದ ವಿಷಯ. ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ನೀವು DC ಆಫೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಅಡಿಷನಲ್ DC ಸಾಹೇಬ್ರು ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀವು ರೊಕ್ಕ ಕೊಟ್ರಿ ನಾವು ಯಾರಿಗೂ ರೊಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ್ರಿ. ಆ ಜನರೇ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಿಮ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸರ್ ನಾವು ಯಾರಿಗೂ 1 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತೀರಿ, ಅವರೇ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನಾವು ಹೋಗ್ತೀವಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ರಿ. ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಬೇಡಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಬೇಡಿಕೆ. ಆ ಕಾರಣ ನೀವು ಅದು ಕಮಿಷನರ್ಗೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಶೆಡ್ ಅನ್ನು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅದಾರ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅವರು 5 ಜನರು ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಶೆಡ್ ಹೊಡೆದಾರಲ್ರಿ, ಅದು ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್ದವ್ರು ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಮುಖನೂ ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ ಏನ್ರಿ. ಎಲ್ಲರೂ
ಬಿಜಾಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಜನರು ಮತ್ತು ಆ ಯೋಗಾಪುರ ಕಾಲನಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಜನರೇ ಅಲ್ಲಿ ಶೆಡ್ ಹೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮನೆಗಳು ಅದ್ರಿ. ಅದು ಇದು ಏನಾದರೂ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕೆಡಿಸಬೇಕಂತ ಪ್ರೀ ಪ್ಲಾನ್ ಇದು ಮಾತಾಡ. ಅವರು ಶೆಡ್ ಹೊಡಿಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ರು, ನಾ ಬ್ಯಾಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಹೊಡ್ರಿ ಅಂತ. ಇದು ಸುಳ್ಳ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ರಿ. ಅವ್ರು 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡುವುದು ನಿರಾಶೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಶೆಡ್ ನೋಡ್ರಿ. ಈಗ ಜನರು ಈಗ ಹೇಳೋಣ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಪ್ಪಂಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಪ್ರೂಫ್ ತೋರಿಸ್ಲಿ ಅವರು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಪ್ಕೋತೀನಿ. ನಾನು ಬೇಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸುದ್ದ ಸುಳ್ಳದ್ರಿ. ಇದು ಬೇಡಿಕೆ ಅನ್ನೋದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರಂಗಿಲ್ರಿ. ಇನ್ ನೋಡ್ರಿ, ಯಾರ ಜಾಗ ರೀ ಇದು? ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗ. ನಾವು ಕೊಡೋರು ನಂಬಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಇದೆ. ಅದು ನಮ್ಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ಅಲ್ರಿ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ರು ಅವ್ರ ಪರವಾಗಿ ಮಾಡುವಂತ ಪವರ್. ನೀವು ಯಾಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ರಿ, ನೀವು ಹಾಕೋರಿ ಇಲ್ಲ ಶೆಡ್ ಅಂತ? ಪವರ್ ಇತ್ತು. ನಾವ್ ಒಟ್ಟೆ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಿಲ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಕರೆಸ್ರಿ, ಆ ಬಾಗಿನ ಜನರಿಗೆ ಕರೆಸ್ರಿ. ನನ್ನ ಕಡೆ ಬರೋಣ ನೋಡ್ರಿ, ಅರ್ಜಿ ಕೊಡ್ರಿ, ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಒಳಗೆ ಅರ್ಜಿ ಕೊಡ್ರಿ. ಆ ಬಾಗಿನ ಶಾಸಕರು ಭೇಟಿಯಾಗ್ರಿ. ಏನ್ರಿ ಅದು ಹೌಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಶಾಸಕರು ಸಚಿವರ ಕೈಯಾಗದ. ಸುಮಾರು 10,000 ಮನೆಗಳು ಬರ್ಲಾಗ್ತದ್ರಿ. ಬಡವರಿಗೆ ಬರ್ಲಾಗ್ತದ, ಶ್ರೀಮಂತರಿಗೆಲ್ಲ. ಅವ್ರು BPL ಕಾರ್ಡ್ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಲಾಗ್ತಾರ. ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು ಕೊಡಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ. ಯಾರೋ ಒಬ್ನು ಹೇಳಿ ಇದು ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಶೆಡ್ ಹಾಕೋರಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ. ಇವರು ಪಾಪ ಮುಗ್ಧ ಜನರು. ಅವಾಗೂ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತದ ಬರೋಣ ಹೇಳ್ತಿದೆ. ನೋಡ್ರಿ, ನೀವು ಹಾಳಾಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರಿವು ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗದ, ಅದು ಆಗುದೂ ಇಲ್ಲ. ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ. ಇಲ್ರಿ ಅವ್ರು ಹಂಗೆ ಮಾಡಾಗತ್ತಾರ, ಅವ್ರು ಹಂಗೆ ಮಾಡತ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಾನು ಅಲ್ಲ. ನೀವು 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬೇಡಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ಇದು ಸುಳ್ಳು. ಅವರು ಹೇಳುದು ಸುಳ್ಳು. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಅವ್ರು ಇಷ್ಟು ಮಂದಿ ಹೇಳಕತ್ತಾರ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ನೋಡ್ರಿ ಮೆಂಬರ್ ಅವರು ಕೇಳಿದ್ರು, ಈಗ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮನಿ ಇದು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಅವ್ರು ಹೇಳೋರು ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್ದವ್ರು ಅಲ್ಲ. ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಸುಮಾರು ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು 200 ಬಡವ ಜನರು MLA ಅವ್ರ ಪವರ್ ಇರ್ತದ. ಆ MLA ಅವ್ರಿಗೆ ಭೇಟಿ ಆಗ್ರಿ. ಆಶ್ರಯ ಮನೆಗಳು ಕೊಡ್ತೀವ್ರಿ. ಮನೆ ನಾವು ಆಶ್ರಯ ಮೀಟಿಂಗ್ ಈಗ MB ಪಾಟೀಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಇದು ಏನ್ ಶಾಶ್ವತ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅವರು 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಗೆ ಆಶ್ರಯ ಮನಿ ನಾವು ಕೊಡುತ್ತನ, ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ರಿ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದು ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಹೇಳಿದ್ರು? ಇಲ್ಲ, ಅದು ನಾ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಒಂದು 5 ರಿಂದ 10 ಜನ ಇದ್ರು. ಅದು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ 5 ಜನ ಅವಾಗ್ಲೂ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಶೆಡ್ ಮಾಡುವಾಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇವ್ರಿ. ಅದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಲ್ರಿ, ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಮಾಡುವಾಗೆ ಅದನ್ನ ಅವ್ರು ಸಂಸಾರ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಥವಾ ಅದು ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಸುಳ್ಳು ಅಪವಾದ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಶೆಡ್ ಹಾಕೋಣ, ಇದು ಪತ್ರಾಸ್ ಹಾಕೋಣ, ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಆದ ನಂತರ MB ಪಾಟೀಲ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು, ನೋಡ್ರಿ ಅದು ನಾವು ನಮ್ಮ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇವೆ, ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಇರ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ಮನಿ ಮಾಡುತ್ತನ ಇರ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹೌದು ಸರ್. ಈಗ ಅವ್ರು ಅರ್ಜಿನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಈಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅವ್ರ ಮನಿ ಆಗೈತಿ ಅದು ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅದ್ರ ನಂತರ ಅವ್ರು ನನ್ ಭೇಟಿನೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ನಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಭೇಟಿನೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಮಾಹಿತಿನೇ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮನಿ ಆಗ್ತದಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಮನಿ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಸಾಹೇಬ್ರ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅರ್ಜಿ ಇರ್ತದ್ರಿ, ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಿಗ್ತದ. ಅವ್ರು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗೇ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಈಗ ಸುಮಾರು ಅಸ್ಲಾಂ ಬೋರ್ಡ್ದಿಂದ 3,500 ಮನಿ ಅದು ಕೋರ್ಟ್ನಾಗ ಅವರು ಶೆಡ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಕೋರ್ಟ್ನಾಗ ಕೇಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ ಕೇಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಬಂದು ಮತ್ತು ಅದು ಎನ್ಕ್ರೋಚ್ಮೆಂಟ್ ತೆಗ್ದಿರಿ. ಇದು ಕಂಟೆಂಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಕಂಟೆಂಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅದು ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಅದು ಲಾಗು ಆಗ್ತದೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ದೇನ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನ ಶೆಡ್ ಹೊಡ್ಲಾತ್ರ. ಇದನ್ನ ನೀವು ಏನು ಅತಿಕ್ರಮ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು DC ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಹೌದು. ಸುಮ್ನೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದೆ, ಬೇರೆಯವರು ಖಾಸಗಿ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದೆ ಅದು ಶೆಡ್ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಇರೋದ್ರಿಂದ ತಾತ್ಪರ್ಯಕ ಜೀವನ ತೆಗಿಬೇಡ್ರಿ, ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ. ಯಾರೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮುಂದಿನ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಸಂಬಂಧ ನನಗೆ ವೋಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ಆಗ್ತದೆ, ಕಾನೂನು ವಿರುದ್ಧ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ಆ ಬಾಗಿನ ಶಾಸಕರ ಕಡೆ ಹೋಗ್ರಿ, ಆ ಬಾಗಿನ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್, ನಿಮ್ಮ ವೋಟರ್ ID, ನಿಮ್ಮ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್, ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋ, ಮನೆಯವರು ಎಲ್ಲ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ನೀವು ಕೊಡ್ರಿ. ಒಂದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮನೆ ಮಾತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ಆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ನಮ್ಗೆ ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಮಾತಾಡಿ. ಓಕೆ.
चौहान के मुताबिक ये लोग गैर कानूनी तौर पर कब्जेदार थे, इसीलिए मैंने डीसी को अर्जी दी और ना ही मैंने इनसे पैसे लिए हैं और ना ही मांगे हैं। जब हमारे रिपोर्टर ने सवाल किया आप ही के वार्ड में ऐसे कई गैर कानूनी कब्जे अभी बाकी हैं, आपने उस पर क्यों नहीं कदम उठाया, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಡೆ ಅತಿಕ್ರಮ ಅದಾವ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಲಾಕತ್ತಾವ, ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ। ಈಗ ಆ ಭಾಗಿನ ಶಾಸಕರು ಆ ಭಾಗಿನ ನಗರ ಪಾಲಿಕಾ ಸದಸ್ಯರುಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತದೆ। ಈಗ ನನ್ನ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆನಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದ ಅಷ್ಟು ನನ್ನ ಮೀಸಲಿಟ್ಟ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕಾದು ಮಾತಾಡಕತ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ವಾರ್ಡಿನ ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್, ನಾನು ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಕಡೆ ಅತಿಕ್ರಮ ಆಗ್ಯಾವ ತೋರಿಸ್ಲಿ ನಿಂಗ? ಎಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದ್ರಿ, ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅರ್ಜಿನೇ ಕೊಟ್ಟಿನಲ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ತೆಗಿಂತ ಅರ್ಜಿನೇ ಕೊಟ್ಟಿನ್ರಿ। ಮತ್ತೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅಲ್ಲ। एक तरफ गरीबों के घरों को निकालने के लिए कारपोरेटर आगे आते हैं, तो दूसरी तरफ एक जिस अपाइज ने अपना घर खोया उसे देखते हुए गुलबर्गा के वॉलंटियर रिटायरमेंट पुलिस कांस्टेबल ख्वाजा साहब इनामदार जो एक हादसे में अपना पैर खो चुके हैं, वो हमारे न्यूज़ में इस अपाइज लड़की के उजड़े हुए घर के सामने बैठी हुई देखकर इनसे रहा ना गया। वो हमें कॉल करके इस अपाइज लड़की को मिलने की गुजारिश की और वो गुलबर्गा से बीजापुर आकर देखिए किस तरह इन्होंने इस अपाइज लड़की को इस बारिश के मौसम से बचने के लिए रेनकोट और गर्म शाल तोहफे में दिया। टोपी डाले जाएगा, टोपी ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಬಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು। ಪೆನ್ಷನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ನಿಂದ? ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರಿ, ಮತ್ತೆ ಏನೂ ಆಗೈತಿ ಈಗೆಲ್ಲ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದೆಲ್ಲ तारीखी शहर बीजापुर के आज मैं गांधीनगर में ठहरा हुआ हूँ। आज 5वें दिन हम आपको गांधीनगर की न्यूज़ अपडेट कर रहे हैं। आज भी ये लोग जैसे के तैसे बैठे हुए हैं, आज भी इनका कोई भी हल नहीं हुआ है, अपने उजड़े हुए मकानों में बैठे हैं। बी न्यूज़ नेशन की आवाज़ सुनकर जो स्कूल पढ़ाई गई थी, स्कूल के बच्चों को बी न्यूज़ नेशन की एक आवाज़ पर बीजापुर के 2 संस्थाओं ने, रॉयल एजुकेशन सोसाइटी बीजापुर और डायमंड एजुकेशन सोसाइटी के बीजापुर के ज़िम्मेदारों ने इन बच्चों को अपने स्कूल में फ्री एजुकेशन देने के लिए तैयार हुए। लेकिन ऐसा ही एक मामला आज सामने आया कि यहाँ पर जो अपाहिज महिला थी जिसका घर उजड़ा हुआ है, और ये आवाज़ बी न्यूज़ की आवाज़ सुनकर गुलबर्गा से बी न्यूज़ की आवाज़ पर ख्वाजा साहब इनामदार जो ख़ास कर इन गरीब महिलाओं को देखने के लिए और इन अपाहिज महिला के लिए ख़ास गुलबर्गा से उसके लिए रेनकोट और शॉल लाए हैं, क्योंकि बारिश का दिन है। ये महिलाएं अभी तक भी जो है इसी अपने उजड़े हुए मकान में बैठी हुई हैं। आइए इन्हीं से बात करते हैं।
मैं ख्वाजा फरीदुद्दीन इनामदार गुलबर्गा से आया हूँ। बी न्यूज़ नेशन की न्यूज़ मैं 5 दिन से देख रहा हूँ। देख के जो है यहाँ पर लोगों को ये तकलीफ़ देखकर मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, तो यहाँ पर आके जो है मैं एक माजूर औरत से मिला, उसको मैंने रेन कोट और गर्म शाल पेश की। मैं यहाँ के जो लीडर्स हैं, एमएलए साहब हैं, एमबी पाटिल साहब, उनसे मैं आजिज़ाना अपील करता हूँ, वो जो है इससे पहले भी ये लोगों का मसला हल किए चुके हैं। ये न्यूज़ मुझे बी न्यूज़ नेशन से मिली है। इस बार भी आप जो है आके ये लोगों का मसला हल कीजिए। और मैं यहाँ के गवर्नमेंट बीजापुर गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन से भी अपील करता हूँ कि ये लोगों का जो है मसला हल कीजिए। और मैं कर्नाटक स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन से भी अपील करता हूँ। एक माजूर औरत जो है बहुत परेशान है और दूसरे लोग भी परेशान हैं। इनका जो है बिल्कुल करीब में जो है आशिरा ये जो स्कीम के जो है मकान रेडी हैं, वो लोगों को अलाट कर दिए, तो बिल्कुल गरीब हैं ये लोग। तो आप फिर और एक मरतबा मैं बीजापुर के एडमिनिस्ट्रेशन और जो है एमबी पाटिल साहब और जो है कर्नाटक स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन और हमारे फिजिकली हैंडीकैप के जो कमिश्नर हैं बेंगलुरु में, उनसे भी मैं अपील करता हूँ, आप एक मरतबा आइए स्पॉट पे आके देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। हैंडीकैप लोग जो है एज़ पर 1995 डिसेबिलिटी एक्ट के तहत देखिए हैंडीकैप माजूर लोग जो है कितने परेशान हैं, रहने के लिए घर नहीं, वो लोगों को कुछ नहीं। तो आप ख़ास गुलबर्गा से बी न्यूज़ नेशन के न्यूज़ देखकर ख़ास गुलबर्गा से बीजापुर इसलिए आए हैं कि ये नहीं मिल सकता? हाँ, मैं गुलबर्गा से जो आया हूँ बाई बस से आया हूँ। मैं सीनियर सिटीज़न कार्ड से जो है आया हूँ। मैं ये लोगों से मिलने के लिए ही आया हूँ। मैं बी न्यूज़ नेशन न्यूज़ देखकर ही मिलना। और मैं भी एक हैंडीकैप हूँ, मैं भी हैंडीकैप हूँ। मैं भी जी हाँ, मैं पुलिस में था। मैं 28 साल 6 महीने सर्विस किया हूँ मैं पुलिस डिपार्टमेंट में, सिविल में था मैंने। अब वो वॉलंटियर रिटायरमेंट ले चुका हूँ। मैं भी समाज खिदमत करना चाहता हूँ, इसलिए आया हूँ यहाँ तक मैं भी ये लोगों को देख कर। पैर से अपाहिज होने के बाद 180 किलोमीटर सफर तय करके इस मासूम के आंसू पोंछने और उसे अपने तौर पे जो हो सके मदद करने आगे आकर इंसानियत अभी जिंदा है इसका सबूत पेश किया। इनके जज्बे को हम सलाम करते हैं। इनसे हमें ही नहीं उन राजनेताओं को भी कुछ ना कुछ सीखने की ज़रूरत है। क्या इन गरीब परिवार वालों को फिर से बसाया जाएगा या इन्हें इसी तरह खुले आसमान के नीचे छोड़ दिया जाएगा, ये एक सवाल बना हुआ है। तो देखते रहिए आपका अपना बी न्यूज़ नेशन, हक की आवाज़।